أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أية الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وسيد قلوبنا مولانا القاسم محمد والصلاة والسلام على نبينا السعيد المعصومين ولعنة الله على الآئمة أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقال الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين استوينا من عبادنا مجید کا تلاوت کرنا اس کا آواز ہے اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تلاوت کرے اور جو نماز میں پڑھتا ہے اس کو نہ جوڑ دے جوڑنے کا تلاوت قرآن یہی قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نور ملتا ہے ایک تحقیق واقعہ سن لیجیے ایک اچھی سلوات پڑھی ہم بھی پڑھیں ایک ملتا ہے کہ اللہ خمینی یہ جو ہے نجف اشرف نے تو ان کی آنکھ جو ہے لال ہو گئی آنکھ آ گئی آنکھ لال ہو گئی تکلیف ہو رہی تھی یہ جو ہے طبیب کے پاس گئے تو جب طبیب نے آنکھ کو دیکھا تو کہا کہ دیکھیے ابھی جو ہے کوئی دن آپ قرآن نہ پڑھیے گا اس لیے کہ آنکھ جو ہے نہائی ہوئی ہے تکلیف ہے لہذا جو ہے دو چار بھی پڑھیے گا نہیں قرآن کہا کیوں ابھی بات کیا کہا کہ اسی لیے فرمان چاہ رہے ہیں کہ تلاوت کریں اور یہ سوال یہ جو ہے قرآن مجید ہے لیکن یہ جو ہے اہل بیت جو بھی ہے عمل کر تو قرآن مقصد جانے کا کھلا ہے جو بھی ہے عمل کر قرآن مل جاتا لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ قرآن بھی انتظار کر رہا ہے اس کا بہت عقیق بات ہے انتظار کر رہا ہے رسول اسلام جو ہے وہ بھی 40 سال تک انتظار کرتے مولانی کا انتظار کرتے اور آپ دیکھیں کہ جب رسول اسلام چادر تقدیر کے نیچے آئے رسول اسلام آئے نا رسول اسلام جیسا پڑھتے رہتے رسول اسلام چادر تقدیر کے نیچے آئے چادر وہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے کملی کا ذکر بہت کرتے چادر کا ذکر نہیں کرتے رسول کی کملی معلوم ہے چادر کا ذکر کرے تو چکانے پڑے سلوات پڑھنے مجھے سب معلوم ہے زیادہ کا ذکر کریں گے تو پھر جو ہے بیت آ جائے گا کملی کا کریں گے بہت کملی سنتے ہیں تو باہر بات بڑھ جائے گی یہ ہو جائے گا تو مختصر یہ بہت حکیم باتوں سے سنیے گا کہ رسول اسلام چادر کے نیچے ہے لیکن رسول اسلام ہے لیکن جو ہے پھر بھی آیت نہیں آئی مولا علی جو ہے چادر کے نیچے آ گئے پھر بھی آیت نہیں آئی امام حسن چادر کے نیچے آ گئے پھر بھی آیت نہیں آئی امام حسین چادر کے نیچے آ گئے پھر بھی آیت نہیں آئی جب شہزادی چادر کے نیچے آئی اب جو ہے آیت آئی اس لیے کہ شہزادی کے لیے آیت اور یہ سوال دیکھیں یہ جو ہے ہمارے لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے تھوڑا سا سخت تو نہیں ہے کہ وہ
वालिदैन जो है बच्चों को तालीम दे, कुरान मजीद का तालीम दे। दुनियावी तालीम जो है ये भी जरूरी है, ये भी जो है जरूरी है। मौला ने खुद फरमाया कि मतलब ये सन 21 चल रहा है ना, और ये सलवार ये चल रहा है, तो फिर यानी 31-32 तक का जो है तुम तालीम जो है, ये नहीं कि चलिए 22 तक का दे दिए, 23 तक का दे दिया, यानी खुद जो है 10 साल 15 साल पहले का दुनियावी तालीम जो है इसके लिए बना नहीं। दुनियावी तालीम जितना जो है दुनियावी तालीम दे, लेकिन जरूरी है कि दीन का भी उसे तालीम दे, दीन का भी तालीम दे, और जो काम आएगा यही काम आएगा। जैसा जो है तिलावत कुरान मजीद जो है कर रहा है, बच्चा नेक है, अगर जो है कुरान का तालीम दिया तो फिर मरने के बाद जो है तिलावत कुरान मजीद करेगा। अगर तालीम नहीं दिया कुरान का तो बहरहाल जमीन के ऊपर जो है चाहे बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजार ले, लेकिन 2 फीट नीचे जाएगा तो सब जो है चमक दमक खत्म हो जाएगा, सब रौनक जो है। लेकिन इस दुनिया में चमक दमक बहुत है, जवानी कहना वो अलग चीज है दुनिया की, लेकिन जो है दुनिया में चमक दमक बहुत है, दुनिया में रौनक बहुत है। कोई जो है दुनिया से जाना नहीं चाहता, लिहाजा जो असल है कि जैसे सब चमक दमक जो है खत्म हो जाएगी। तो अब आप देखिए इल्म ये जो है जरूरी है, लेकिन सिर्फ जो है इल्म काफी नहीं है, सिर्फ इल्म काफी नहीं है, वरना जो है शैतान से बड़ा आलिम कौन था। सिर्फ इल्म काफी, अच्छा सिर्फ इबादत भी काफी नहीं है, वरना जो है शैतान से बड़ा कौन था इबादत गुजार, शैतान से बड़ा कौन था। तो मालूम ये हुआ कि न सिर्फ इल्म काफी है, न सिर्फ जो है इबादत काफी है, उसके साथ जो है ईमान होना जरूरी है। जब तक ईमान न हो तो लाइफ बात है के लिए कैफियत है ना, ये जो है आप देखें कि इंसान जो इल्म हासिल करेगा ये जो है कस्बी इल्म है, यानी किसी के सामने जो है लालू ज्यादा होकर बैठना पड़ेगा इसी से, यानी जो भी इंसान इस दुनिया में आया जाहिर है किसी के सामने जो है बैठना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। ये जो है कस्बी इल्म, कोई भी इल्म हो आप अगर जो है हासिल करेंगे तो मालूम करना पड़ेगा। जब मोबाइल ये बता के बचाते चीजें नहीं मालूम पूछते हैं ना, पूछते हैं कैसे क्या करना है, उसको जानना पड़ेगा जो माहिर है, जो भी माहिर। इसलिए आप वो समझा से क्या करिए कि छोटा है बड़ा है, मालूम ये होना चाहिए कि इल्म जो है वो आईनी इल्म है, आईनी इल्म यानी आँख आईनी इल्म है। हमने आँख से देख लिया तो बता दिया कि हाँ ये चीज है और जो है ना फला चीज है, ये फला चीज है, ये है। इस तरीके से आँख से देखा, एक आईनी इल्म है, एक कस्बी इल्म है, और एक जो है जाहिर सी बात है कि जो है गैर मासूमी फिर हिम्मत आएगी नबी को सलाम के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर ये देख लिया तो शैतान जो है वो तो आईनी आलिम भी है, सब देख रहा था, सब मनसूर जो है देख रहा था और जो है इबादत कर रहे थे, सब जो है वो देख रहा था इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये तो तमाम रूम है, इसके पास आईनी भी है, वो भी है, तमाम चीज उसने देखा है। तो अब जो है मुख्तसर करके इस मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तफसील से जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें, लेकिन आपको संभालना रहता है। अब जो है मुख्तसर ये देखिए, अब जब हुक्म हुआ यानी हुक्म हुआ क्या कि जैसे ही आदम यानी जो ढांचा था उसमें, अभी इसको ध्यान में रखिए, आगे मिला देंगे, 1 मिनट में मिला देंगे। जैसे ही रूप फूक दी जाए तो क्या सजदा करता, जैसे ही रूप फूके सजदा। देखिए मालूम ये हुआ कि उसी वक्त तक है इंसान की कल, जब तक की निस्बत न हो, जब तक निस्बत न हो, कहा जैसे ही है ना रूप फूकेंगे तो जब जैसे होगा तो फिर क्या था हुक्म हुआ परवरदिगार का कि सजदा करना,
سجدے میں۔ اچھا سجدے کے لیے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے ابلیس کے لیے حکم ہوا ہے، ابلیس نام کا نہیں کہ شیطان نام پڑ گیا، تو ایسا نہیں تھا کہ مطلب یہ صرف ایک کے لیے حکم تھا، ملائکہ جو ہے جمع یعنی جتنے ملائکہ ہیں ملائکہ سب کے لیے ملک یعنی کیا کہتے ہیں طاقت کو سمجھ گیا، یعنی جتنی طاقتیں ہیں سب جھک جائیں، جتنی طاقتیں ہیں سب جو ہے وہ جھک جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں جتنی طاقتیں ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بھی طاقت، یہ جو کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، قرآن کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے ملائکہ جھک جائے، جتنی طاقتیں ہیں سب جو ہے وہ جھک جائے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ کل تو نبیوں میں آدم و حدیث ہے، ہم سب سے پہلے سے اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا تھا، یعنی جتنی بھی طاقتیں ہیں جھک جا، اور اس نے کیا کہا ہم جو ہے نہیں جھکیں گے، اس نے انکار کیا، لیکن جو ہے تمام طاقتوں کے لیے حکم ہوا، جب وہ انکار کیا تب جو قدرت کی آواز ہے کیا تم جو ہے عالمین میں سے ہو گیا ہے، یعنی جو ہے کچھ ہے کہ جو ان سے جو ہے الگ ہے، کچھ وہ ہے کہ جو ان کا الگ ہے، اور جو ہے وہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے، یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام کیا ان میں سے ہو گیا ہے تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے غرور کریں، لیکن جو ہے تمہارے لیے جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ تم جو ہے غرور کرو گے، یہ جو ہے صرف ان کے لیے آپ تھوڑا مستحکم کرتے لیکن جلدی اندر جب ہوئی اور مولا علی آ رہے تھے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں اثر ہے، خون ٹپک رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے لوگوں نے دیکھا، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے، علی کو دیکھیے، چاند دیکھیے کس طریقے سے آ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جو ہے غرور ہے، تو رسول اسلام نے کیا کہا یہی تو اللہ کو پسند ہے، یہی جو ہے اللہ کو پسند ہے، معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے کچھ ہے ان کا جو ہے پسند ہے، لیکن جو ہے تمہارا پسند نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ایسے افراد سے جب دیکھا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو کل ایمان کہہ دیا رسول اسلام نے، کل ایمان اب تو کہنے لگے تمام چیزیں، یہاں تک کہ فارس ایریا، لیکن اوپر جا کے آگے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، فارس ایریا ایرین کرتے ہیں فارس ایریا، اور اس کا اپنا ایک دیکھیے اگر تاریخ ہے کہ لوگوں نے پہلے سمجھایا، جب مولا علی کو رسول اسلام نے بھیجا پہلے سمجھایا، کہا کہ ہے اللہ کے رسول اس کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، یہ جو بھارت نے اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہے رات میں، یہ جو ہے رسول اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے دیکھا ہے رات میں ہزاروں ڈاکو تھے، اور پھر یہ جو ہے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا، اسے ڈھال بنا دیا، اور اسے ڈھال بنا دیا، یہ جو ہے بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا شجاع ہے، کہاں اس کے مقابلے میں علی کو بھیج رہے تھے، کہے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی کیسے مسلمان تھے کہ کافر کافی کی تو معرفت تھی لیکن رسول کی سوال دشمن کی معرفت ہے لیکن رسول اسلام کی معرفت نہیں ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہی جو ہے علم ہے کہ جس کے لیے تمام اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہی جو ہے ہمارا کاش علم ہے، جس کی باتیں ایک مرتبہ ایک یہودی گزر رہا تھا، مولا کائنات جو ہے بات کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور وہ یہودی جو ہے گزر رہا تھا، جب گزرا فصیح اور بلیغ جب سنا تو رک گیا مسجد کے بعد، اب جب رک گیا رکنے کے بعد جو ہے اس نے دل میں کہا کہ بہت بہترین جو ہے فصیح اور بلیغ خطبہ دے، اگر جو ہے تھوڑا سا فلسفہ معلوم ہوتا تو پھر کیا کرنا، کسی سے کہہ نہیں رہا ہے، یہ جو ہے دل میں رک گیا، مسجد کے بعد جو ہے رک گیا، سنتے ہیں جیسے آپ مثلا جو ہے کوئی پڑھتا ہے یا کوئی اسی چیز کا پوچھ جاتے سنتے ہیں، بات آگے نہیں بڑھائے گا اور
दोबारा तो रुपया सुनने लगा दिल में कहा। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ा, दिल में सोचने के बाद, दिल में कहने के बाद आगे बढ़ा। अब जब आगे बढ़ा, मौलानी मस्जिद से बाहर निकले, मौला ने आवाज दी, रुक जाओ, इधर आओ। अब जब आया तो मौला अली अब जो है ना फलसफे में गुफ्तगू करने लगे, फलसफे में गुफ्तगू करने लगे। अब उसके बाद मौला ने कहा कि तुमने ये सोचा था कि अगर जो है थोड़ा फलसफा जानते तो फिर क्या कहेगा? तो उसने कहा कि हमने तो किसी से कहा नहीं, हमने तो सिर्फ दिल में सोचा था, बस इतना ही था, मुसलमान हो गया। दिल में सोचा था और है फौरन वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। देखिए ये है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अली का चाहने वाला होगा तो वो जो है अली का था। और इसीलिए मौलाए कायनात और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे जाने वालों परवाह नहीं करता नहीं। और जिसके दिल में भी अहले बैत की बात सुनी, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है उसके लिए जन्नत लाजिम है। रसूल इस्लाम मस्जिद में मौजूद थी और तमाम बहुत अजीब बात है, गिरे पड़े पलटे लग जाती बस बहुत सुनी। तो बैठे हुए थे रसूल इस्लाम मौला कायनात और दिगर अशराफ में ये शख्स आया और आने के बाद उसने कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी है। तो वो जो है आया, अब रस्सी तो जाहिर सी बात है अल्लाह की नहीं कि कोई आसमान से रस्सी का पकड़ लिया लटकी हुई है पकड़ लिया, कोई रस्सी वगैरह है नहीं। तो वो आया मौला के पास, रसूल इस्लाम के पास, और आने के बाद जो है उसने कहा कि अय अल्लाह के रसूल, रस्सी से मुराद क्या है? सुनिए, रस्सी से मुराद क्या है? तो रसूल इस्लाम ने कहा कि अब्दुल्लाह अली है, अली मुराद है। उसने कहा बस काफी है इतना, यानी उसने कहा बस हम समझ गए। अब वो जाने लगा, समझ गया, जाने लगा। जब जाने लगा तो रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो ये जन्नती और इसकी दुआ रद्द नहीं होगी, ये जो दुआ करते रद्द नहीं होगी। वो मस्जिद से बाहर निकला, समझ जाइएगा, एक साथ दौड़ते हुए आए, कहा कि हमारे लिए दुआ कर दो। कहा क्या? कहा दुआ कर दो ताकि हम जो है जन्नत में जाए। तो उसने पूछा पहले ये बताइए कि आप इधर से रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं या मसलन जो है बाजार से आ रहे हैं, सामान खरीद के कहाँ से आ रहे हैं? कहा मस्जिद से आ रहे हैं। उसने कहा तुम्हारे अकल से हमें अफसोस भी हो रहा है, तुम्हारे अकल में जो है हमें अफसोस हो रहा है, मरकज़ जन्नत वहाँ बैठा हुआ है और तुम जो है मरकज़ जन्नत को छोड़कर हमारे पास आ रहे हो, अफसोस भी हो रहा है। सलवात पढ़िए, मौलाए कायनात ये जो है हसीमुन्नार वल जन्नह है। इसको मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह 2 घंटे बाद, समझ गए ना? 2 घंटे बाद मिलाएंगे नहीं दोबारा आराम और है कोई तो मेरी मदद करना। मैदान लाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ने कहा कि बच्चा जो है जिंदगी का भूखा है, तुम इसे थोड़ा पानी पिला दो।
अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने पानी लेकर हुसैन खुद पी तो लोग में से जल्दी हुई जमीन कर अपने हाथ से पानी लेगा। इस पर तो इमाम हुसैन ने कहा, ये मेरे लाल तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। अली असगर ने अपनी सूखी जबान अपने वोटों से लेकर रोने लगे। वो समझा कि इनकलाब आ जाएगा, पर उन्होंने साथ को दिया है ना फॉर्मूला जब तक नाम हुसैन बोला कहा इनकलाब इधर से मैं तीन तरह अली असगर का गला छिला, मजलूम हुसैन का बाजू। इमाम हुसैन हमारी तरफ देखिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में अली असगर और तीर जो है गले में और मजलूम हुसैन बाजू में। मैं कहूँगा मौला तमाम काम मौला ने किया, तीर भी निकाला है, अली असगर को माँ को भी दिखाया है, नन्ही सी लहर बनाकर दफन किया। मैं कहूँगा मौला आपने जब तीर निकाला होगा तो अली असगर को कैसे संभाला, और अगर अली असगर को संभाल लिया होगा तो अपने दिल को कैसे संभाला होगा। हाँ दादा वो तीर को निकाला, माँ को दिखाना था, माँ को भी दिखाया। माँ ने देखा, जनाब सकीना ने पहले ही देखा, जब आवाज दी तो पहले के अंदर से सकीना ने आवाज दी, कहा कि बाबा अली असगर को पानी पिला रहा है, मैं अभी तक प्यासी हूँ। अब जो सकीना ने मंजर देखा, माँ को भी दिखाया, बताती दिखा, माँ को भी दिखाया। और तीसरा काम इमाम हुसैन ने क्या किया, नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया। पहला शहीद था, नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया। लेकिन देखिए ऐसे मौके पे इमाम हुसैन ने किसे याद किया, अल्लाह को। कोई आवाज नहीं दी इमाम हुसैन, कोई आवाज नहीं, अपनी माँ को नहीं आवाज दी, मौला कायनात को नहीं। इसको आवाज दी, ऐसी हो काश में तुम करबला में होते तो देखते कि किस तरीके से हमने नन्ही सी कब्र बनाया और चांद से चेहरे पे हमने खाक डाली। तुम करबला में होते आखिरी फिक्रा शेष जाकर सुसरी, लेकिन ये रास्ता खुला कि अली असगर जो है कहाँ पे दफन है, बस आखिरी फिक्रा शेष जाकर सुसरी जब करबला की ज़ियारत के लिए गए, हर एक की ज़ियारत की, जरिए इमाम हुसैन पकड़ कर गिरिया करते रोते जाते हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ियारत की, हर एक